हाय फ्यूचर बर्ड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो अज असी करन जा रहे हैं जमात 12वीं PSCB लाजमी पंजाबी दी कहानी नीली, जिसके जिहड़े लेखक हैं वो है करतार सिंह दुग्गल। वेट, लेट मी एक्टिवेट माई पेन। यप, नाउ लेट्स स्टार्ट। सब तो पहला असी इसके कहानीकार बारे पढ़ांगे। इस कहानी के जोड़े कहानीकार है वो है करतार सिंह दुग्गल। थोड़ा जिहा दसांगी, ज़्यादा नहीं दसांगी। 1917 तो लैके 2012 इन्हों का जीवन काल सी। इन्हों के माता जी का नाम सी श्रीमती वंती देवी तो पिता जी का नाम सी सरदार जीवन सिंह दुग्गल। इनका जन्म स्थान है पिंड धमियाल, जिला रावलपिंडी। विद्या प्राप्ति इन्हों की है MA अंग्रेजी। उस तो बाद इन्होंने काम या किते की गल करिए तो ऑल इंडिया रेडियो तो नैशनल बुक ट्रस्ट आदि संस्थावां विच इन्होंने उच्चे अहुदियां ते काम किया। तो इन्हों की कुछ रचनावां इत्थे दित्तियां होईयां साडे कोले, जिन्हों मैं तुहानूं एक बार रीड करके दस दिंदी हाँ। जिवें कि साडे कोल है सवेर सार, पीपल पत्तियां, कुड़ी कहानी करदी गई, डंगर अग खाण वाले, कच्चा दुध, नवा आदमी, नवा घर, लड़ाई नहीं, फुल तोड़ना मना है, करामात, सबे सांझी वाल सदाइन, एक छिट चानण दी, माजा नहीं मोया, हंसा आदमी। हुण असी इदां दे सन्मान की गल करिए तो एक छिट चानण की कहानी संग्रह ते साहित्य अकादमी तो पुरस्कारित की गई सी। हुण असी अगे चलते हैं। मेन असी इसके सार की गल करते हैं। सो नीली कहानी करतार सिंह दुग्गल की रचना है। ये कहानी एक गऊ के मनोभावां नूं उघाड़ती है जो कि एक माँ है। सो इस लाइन के असीं देखिए तो कह रहे हैं कि जिहड़ी कहानी है एक गऊ के मन के भावां नूं पेश करती है, तो वो जिहड़े भाव है एक माँ दे ने। नीली कहानी विच कहानीकार ने पशुओं की संवेदनशीलता ते मार्मिक तरीके नाल वर्णन किया है कि इन्होंने दस्सिया है कि जिहड़ी कहानीकार है उसने नीली कहानी दे विच जिहड़ी पशुओं की करुणा है वो चीज़ नूं वर्णन किया है। संवेदनशीलता यानी कि सेंसिटिविटी, मार्मिक यानी कि करुणामयी। उस तो बाद है गऊ नीली जिन्नी देर तक दुध दिंदी है उसनों चंगा चारा मिलता है। सो हुण आपां कहानी का थोड़ा जिहा शुरू करता कि हाँ जिहड़ी नीली गऊ है जब तक तो वधिया दुध दे रही सी तब तक तो उन्होंने चंगा चारा मिल रहा सी, पर जदों उसकी वच्छी जमदी है तो ग्वाला अपनियां आर्थिक मजबूरियां देस वच्छी नूं लोड़ींदा पीण लई नहीं छड्डदा सी। इत्थे आई गैस कुछ मिस किया मैंने, दुध मिस किया विच। सो ओके, इसदा मतलब की है कि जदों उसकी जिहड़ी वच्छी हो जाती है, नीली की वच्छी जमदी है, तो जिहड़ा ग्वाला है वो अपनी आर्थिक मजबूरियां दे वच्छी नूं लोड़ींदा दुध पीण लई नहीं छड्डदा सी। वो की करदा सी, सारा दुध कढ लैंदा सी, वच्छी लई कोई दुध नहीं बचदा सी। नतीजे वजों जिहड़ी वच्छी है वो मर जाती है, तो वच्छी दे मरण ते नीली इन्नी उदास हो जाती है कि उसनूं कुछ भी खाना चंगा नहीं लगता। ग्वाला उस तो दुध लैण लई उसनूं चारा मसाला खाण नूं धरदा है, प्यारदा है ते पुचकारदा भी है, पर जदों नीली दुध नहीं दिंदी तो उसनूं वो सही लगदी है, फिर वो उसते अगों चारा चुक लैंदा है। नैक्सट है ये कहानी नीली के मनोभावां नूं उगाड़ती है। ये मैं तुहानूं उपर भी दस चुकी हाँ कि उसके जिहड़े मन के भाव है नीली के उन्होंने पेश किया गया है। ग्वाला उसनूं केवल दुध देण का साधन समझदा है, जबकि नीली एक माँ भी है। इस कहानी दे विच जिहड़ा ग्वाला है उसने बिल्कुल भी देखा जाए तो नीली की कदर नहीं की, उसने सिर्फ उसनूं दुध देण का साधन समझिया। वच्छी के मरण ते उसकी ममता वलुंदरी जाती है। हुण जिवें देखो हुण बच्चे की डैथ नूं जिहड़ा एक्सपीरियंस करना वो की चीज़ है, ये बिल्कुल बयान नहीं किया जाता वर्ड्स दे विच। ते जिहड़ी वच्छी है जदों मर जाती है तो अफकोर्स उसदी माँ किन्ना मतलब दर्द चों निकली होएगी, तुसीं समझ सकते हो। उसकी ममता वलुंदरी जाती है। ग्वाला उसकी इस दुख नूं समझण तो असमर्थ रहिंदा। ग्वाला उसकी तकलीफ ही नहीं समझदा। उन्होंने लगता है फिर की हो गया, वच्छी मर गई। वो चाहता है कि हुण उसी दिन तो दुध देना दोबारा स्टार्ट कर दे, वच्छी तो मरी है उहदे लई तो कोई वड्डी गल नहीं, पर जद कि देखा जाए तो नीली लई तो बहुत वड्डी गल है ना। कहानी विच असीं देखते हाँ कि नीली गोरे रंग की सोहनी ते सेहतमंद गां सी। हुण असीं आने हैं कहानीकार दे घर। तो कहानीकार की जिहड़ी पत्नी है उसने बहुत सारी गायां विचों ये गां पसंद की सी। ये गां उन्हें पसंद करके इसके दुध का ही भाव मुकाया सी। ग्वाला हर रोज़ सवेरे नीली नूं उन्हां दे घर लैके आउंदा ते नाल ही मसाले वाले चारे की टोकरी लैके आउंदा।
ਉਹ ਉਸਦੇ ਅੱਗੇ ਚਾਰਾ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਚੋ ਕੇ ਦੇ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਦੇ ਘਰੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਗਵਾਲਾ ਸੀ ਉਹ ਨੀਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਚਾਰਾ ਪਾਉਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਦੁੱਧ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸੌਰੀ ਦੇयर ਵਾਜ਼ ਅ ਇਸ਼ੂ, ਆਪਾਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਗੇ। ਉਹ ਉਸਦੇ ਅੱਗੇ ਚਾਰਾ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ ਆਪਣਾ ਦੁੱਧ ਦਾ ਭਾਰ ਚੁਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਗਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗਾਂ ਨੂੰ ਦਾਣਾ, ਵੜੇਵੇਂ ਅਤੇ ਖੱਲ ਵਾਲਾ ਚਾਰਾ ਖਵਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਤੈਅ ਹੋਈ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੰਗੀ ਖੁਰਾਕ ਵਾਲੇ ਪਸ਼ੂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਵੀ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਬੀਤ ਗਏ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨੀਲੀ ਨਵੇਂ ਦੁੱਧ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਦੁੱਧ ਦੇਣਾ ਛੱਡ ਗਈ, ਪਰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਪਿੱਛੋਂ ਹੀ ਨੀਲੀ ਆਪਣੀ ਸੁੰਦਰ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਦੁੱਧ ਦੇਣ ਲਈ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈ ਅਤੇ ਉਹ ਨੀਲੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਦੁੱਧ ਖਰੀਦ ਲੈਂਦੇ। ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਦੀ ਪਤਨੀ ਗਵਾਲੇ ਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਉਹ ਉਸਦੀ ਵੱਛੀ ਲਈ ਕੁਝ ਦੁੱਧ ਛੱਡਿਆ ਕਰੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਚੰਗੀ ਗਾਂ ਬਣੇਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਵੱਛੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਵਧੀਆ ਗਾਂ ਬਣੇਗੀ। ਪਰ ਗਵਾਲਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਨੱਕ ਵਿੱਚ ਗੁਣਗੁਣਾ ਛੱਡਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੈ ਨਾ ਇਗਨੋਰ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਗੱਲ, ਅਤੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਕੁਛ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ਮਾਰਨ 'ਤੇ ਨੀਲੀ ਦੁੱਧ ਲਾ ਦਿੰਦੀ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਗਵਾਲੇ ਨੇ ਮਸਾਲੇ ਦੀ ਟੋਕਰੀ ਲਿਆਉਣੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਲਾਲਚ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਮਸਾਲਾ ਖਵਾ ਕੇ, ਜਦ ਐਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਫ੍ਰੀ 'ਚ ਹੈ ਨਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਤੂੜੀ ਵਿੱਚ ਰਲਾ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਮਸਾਲਾ ਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਪਤਨੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਖਵਾਇਆ ਕਰ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗਵਾਲਾ ਉਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਤੂੜੀ 'ਚ ਰਲਾ ਕੇ ਰੋਜ਼ ਮਸਾਲਾ ਖਵਾ ਦਿੰਦਾ। ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਦੀ ਪਤਨੀ ਖਪਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਕਿ ਦੁੱਧ ਪਾਣੀ ਵਰਗਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗਵਾਲਾ ਵੱਛੀ ਲਈ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਬਚਾਉਂਦਾ, ਅਤੇ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਦੀ ਪਤਨੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਹਾਂ ਦੁੱਧ ਪਾਣੀ ਵਰਗਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੱਛੀ ਲਈ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਹੱਡੀਆਂ ਦੀ ਮੁੱਠ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਵੱਛੀ ਹੈ ਨਾ ਉਸ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਮਾਸ ਜਮਾ ਖਤਮ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਹੱਡੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚਿਪਕਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਸਿਰਫ ਹੱਡੀਆਂ ਦਿਖਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਹੁਣ ਗਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗਾਂ ਦੁੱਧ ਛੁਪਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਵੱਛੀ ਦੁਆਰਾ ਥਣਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਧੁੱਸ ਮਾਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬੱਚੀ ਮਰ ਗਈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਵੱਛੀ ਸੀ ਉਹ ਮਰ ਗਈ। ਗਵਾਲਾ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਮੂੰਹ ਬਣਾ ਕੇ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਦੇ ਘਰ ਕਹਿਣ ਗਿਆ ਕਿ ਰਾਤੀ ਵੱਛੀ ਦੇ ਮਰਨ ਕਰਕੇ ਨੀਲੀ ਨੇ ਕੁਝ ਖਾਧਾ ਪੀਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਨਾਗਾ ਰਹੇਗਾ। ਤਾਂ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਚੁੱਪ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਚੁੱਪ ਕਰ ਰਹੀ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸਵੇਰੇ ਨੀਲੀ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਦੀ ਕੋਠੀ ਸਾਹਮਣੇ ਗੇਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਗਵਾਲਾ ਮਸਾਲੇ ਦੀ ਟੋਕਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਨੀਲੀ ਧੁੱਸ ਮਾਰ ਕੇ ਗੇਟ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਉਹ ਚੁੱਪ-ਚਾਪ ਖੜੀ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉਦਾਸ ਸੀ, ਹਜੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਵੱਛੀ ਮਰੀ ਹੈ ਰਾਤ ਨੂੰ। ਗਵਾਲਾ ਆਇਆ ਅਤੇ ਗੇਟ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਉਹ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨੀਲੀ ਅੰਦਰ ਆ ਗਏ। ਗਵਾਲੇ ਨੇ ਮਸਾਲੇ ਦੀ ਟੋਕਰੀ ਰੱਖੀ ਅਤੇ ਹੱਥ ਮਾਰ ਕੇ ਉਸਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਖਿਲਾਰਨ ਲੱਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨਾ ਹੈ ਨਾ ਲਾਲਚ ਜਿਹਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਾ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾ। ਤਾਂ ਨੀਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਟੋਕਰੀ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਗਵਾਲੇ ਨੇ ਫਿਰ ਉਸਨੂੰ ਟੋਕਰੀ ਉਛਾਲ ਕੇ ਦਾਣਾ ਦਿਖਾਇਆ। ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਸੀਂ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਇਮੈਜਿਨ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਹੈ ਨਾ। ਨੀਲੀ ਅੱਗੇ ਆ ਗਈ, ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਮਸਾਲੇ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਲਾਇਆ। ਫਿਰ ਗਵਾਲੇ ਨੇ ਨੀਲੀ ਦੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਫੇਰਿਆ ਅਤੇ ਪੁਚਕਾਰੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨਾ ਸਿਰ 'ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਐਵੇਂ ਫੇਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪੁਕਾਰਿਆ। ਨੀਲੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬੂਥਨੀ ਟੋਕਰੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਖਾਧਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲੇਗਾ ਵਿਚਾਰੇ ਦੇ ਗਲੇ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਨੀਚੇ ਕਿਵੇਂ ਉਤਰੇਗਾ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਕੇ ਫਿਰ ਟੋਕਰੀ ਵੱਲ ਪਿੱਠ ਕਰਕੇ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ। ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਇਆ ਗਵਾਲਾ ਟੋਕਰੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੁਰ ਪਿਆ ਅਤੇ ਨੀਲੀ ਵੀ ਉਸਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰ ਪਈ। ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਦੀ ਪਤਨੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸਨੇ ਚੂਲੀ ਦੁੱਧ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਵੱਛੀ ਗਵਾ ਲਈ ਹੈ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦੁੱਧ ਉਹਨੇ ਵੱਧ ਲੈਣ ਲਈ ਵੱਛੀ ਗਵਾ ਲਈ, ਪਲੱਸ ਜਿਹੜਾ ਨੀਲੀ ਤੋਂ ਦੁੱਧ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਉਸਨੇ ਨੌਕਰ ਨੂੰ ਡੇਅਰੀ ਤੋਂ ਦੁੱਧ ਲੈਣ ਲਈ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਕਮੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਸੀ ਨਾ ਘਰ ਦੀ, ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਨੌਕਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਡੇਅਰੀ ਤੋਂ ਦੁੱਧ ਮੰਗਾ ਲਿਆ। ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਉੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ ਨੀਲੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਰਿਹਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਤੋਲੇ ਨਾ ਹੋ ਗਈ। ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਦੇਖੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨੀਲੀ ਜਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਉਸਦੀ ਇੰਨੀ ਦੂਰ ਚਲੀ ਗਈ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦਿਖ ਰਹੀ ਸੀ, ਤਦ ਤੱਕ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਨੀਲੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਰਿਹਾ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਮੂੰਹ ਝਾਖਰੇ ਹੀ ਗਵਾਲਾ ਮਸਾਲੇ ਦੀ ਟੋਕਰੀ ਚੁੱਕੀ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਦੀ ਕੋਠੀ ਵਿੱਚ ਆ ਪੁੱਜਾ। ਉਸਦੇ ਮਗਰ ਹੀ ਨੀਲੀ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਟੋਕਰੀ ਹੇਠਾਂ ਰੱਖੀ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਨੀਲੀ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਮੂੰਹ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਪਈ। ਗਵਾਲਾ ਗਾਗਰ ਫੜ ਕੇ ਨੀਲੀ ਕੋਲ ਬੈਠ ਗਿਆ।
ਉਹ ਪਰੇ ਹੋ ਗਈ। ਨੀਲੀ ਮਸਾਲਾ ਖਾਂਦੀ ਦੇਖ ਕੇ ਗਵਾਲਾ ਫਿਰ ਉਸਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਪਿੱਛਾ ਹੋ ਗਈ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਇਹ ਉਹ ਸੀਨ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਨੀਲੀ ਹੈ ਉਹ ਮਸਾਲਾ ਤਾਂ ਖਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਦੁੱਧ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਹੀ ਗਵਾਲਾ ਦੁੱਧ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨੀਲੀ ਟੋਕਰੀ ਵਿੱਚ ਮੂੰਹ ਜਮਾ ਕੇ ਮਸਾਲਾ ਖਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ 3 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਭੁੱਖੀ ਸੀ। ਗਵਾਲਾ ਉਸਦੀ ਪਿੱਠ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਫੇਰਦਾ ਹੋਇਆ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਉਸਨੂੰ ਪੁਚਕਾਰਦਾ ਹੈ। ਗਵਾਲਾ ਨੀਲੀ ਦੇ ਹੇਠ ਬੈਠ ਗਿਆ ਤੇ ਨੀਲੀ ਨਾ ਹਿੱਲੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਥਣਾ ਵੱਲ ਹੱਥ ਵਧਾਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਲੱਤ ਮਾਰ ਕੇ ਪਰੇ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਗਵਾਲਾ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਜਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੋ ਕੇ ਉੱਠ ਬੈਠਾ ਤੇ ਨੀਲੀ ਦੇ ਸਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਉਸਦੀ ਪਿੱਠ 'ਤੇ ਹੱਥ ਫੇਰਨ ਮਗਰੋਂ ਉਸਦੀ ਪੂੰਛ ਨਾਲ ਖੇਡਦਾ ਰਿਹਾ। ਹੈ ਨਾ, ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਹੁਣ ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਉਸਦੀ ਪੂੰਛ ਨੂੰ ਮਲਦਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਥਣਾ ਨੂੰ ਪੋਲੇ ਜਿਹਾ ਫੜਿਆ ਤਾਂ ਨੀਲੀ ਲੱਤ ਮਾਰ ਕੇ ਪਰੇ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ? ਹੁਣ ਗਵਾਲਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਦੁੱਧ ਦੇ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਪਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਦੁੱਧ ਦੇ ਬਸ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਪਰ ਨੀਲੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ। ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਗਵਾਲੇ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਇੰਨਾ ਡਰਾਮਾ ਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ, ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਲੱਤ ਮਾਰੀ। ਉਸਨੇ ਨੀਲੀ ਤੋਂ ਮਸਾਲੇ ਦੀ ਟੋਕਰੀ ਖੋਹ ਲਈ ਤੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮੁੜ ਤੁਰਿਆ। ਉਸਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਦੇਖ ਕੇ ਨੀਲੀ ਅੜਿੰਗੀ, ਪਰ ਉਹ ਤੁਰਦਾ ਗਿਆ। ਨੀਲੀ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉੱਥੇ ਖੜੀ ਅੜਿੰਗਦੀ ਰਹੀ, ਜਿਵੇਂ ਗਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹ ਸਮਝਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਅਜੇ 2 ਦਿਨ ਤਾਂ ਹੋਏ ਨੇ ਉਸਦੀ ਧੀ ਨੂੰ ਮਰਿਆ। ਉਹ ਅਜੇ ਉਸਨੂੰ ਭੁਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕੀ, ਪਰ ਭੈੜੇ ਪੇਟ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੀ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਨੀਲੀ ਹੈ ਮੰਨੋ ਇੰਜ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੜਿੰਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਕੱਢ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਗਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਸਮਝ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੀ ਹਜੇ ਜਿਹੜੀ ਵੱਛੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮਰੇ ਹੋਏ 2 ਦਿਨ ਹੋਏ ਹੈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਭੁਲਾ ਪਾ ਰਹੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜਾ ਮਸਾਲਾ ਖਾ ਰਹੀ ਉਹ ਤਾਂ ਖਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਭੁੱਖੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਭੈੜੇ ਪੇਟ ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਉਸਦੀ ਲਾਡਲੀ 2 ਪੋਲੇ ਬੁੱਲ੍ਹ ਜਦੋਂ ਉਸਦੇ ਥਣਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਦੁੱਧ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਲੈ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਉਸਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹ ਦੁੱਧ ਦੇਵੇਗੀ, ਪਰ ਉਸਨੂੰ 1-2 ਦਿਨ ਦਾ ਹੋਰ ਸਬਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਉਸਨੇ ਦੁੱਧ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਦੁੱਧ ਪੀਣ ਵਾਲੀ ਤਾਂ ਚਲੀ ਗਈ, ਪਰ ਉਸਨੂੰ ਭੁੱਖਾ ਨਾ ਮਾਰੇ ਅਤੇ ਆ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਦਾਣਾ ਚਾਰੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਵੱਛੀ ਤਾਂ ਮਰ ਹੀ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਭੁੱਖਾ ਨਾ ਮਾਰ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਚਾਰਾ ਪਾ ਦੇ। ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਨੀਲੀ ਕੋਠੀ ਦੇ ਗੇਟ ਵੱਲ ਦੇਖਦੀ ਰਹੀ ਕਿ ਗਵਾਲਾ ਮੁੜੇਗਾ, ਪਰ ਗਵਾਲਾ ਨਾ ਮੁੜਿਆ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਛੋਟੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਤਰ ਜਿਹਦੀ ਮੈਂ ਸੈਪਰੇਟ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਂਗੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੀ ਉਹ ਲਾਈਵ ਲਵਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਨਸਰ ਕਰ ਸਕੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰ ਤੋਂ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਕਹਾਣੀ ਤੋਂ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ। ਸੋ ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਹੋਗੀ। ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਕਮੈਂਟ ਕਰੋ ਅਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਥੈਂਕਸ ਫॉर ਵਾਚਿੰਗ ਦ ਵੀਡੀਓ।